بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ فلسطین اسرائیل تنازع کا دو ریاستی حل ہی واحد حل ہے۔ برطانیہ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے دو ریاستی حل کو ہی واحد حل قرار دے دیا۔ سربراہ کاجا کالس نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کے لیے دو ریاستی حل کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ کالس نے یورپی یونین اسرائیل ایسوسی ایشن کونسل کے اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم فلسطینی اتھارٹی اور اس کی غزہ واپسی کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم ہر ان بے گھر فلسطینیوں کی واپسی کی حمایت کرتے ہیں جن کے لیے غزہ ان کا گھر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب وقت آئے گا یورپی یونین بھی علاقائی کرداروں کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کرے گی۔ فلسطینیوں کو غزہ میں رہنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ادھر برطانیہ کا بھی کہنا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی اور دو ریاستی حل کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری طرف برطانیہ کے دفتر خارجہ کے وزیر برائے افریقہ اقوام متحدہ دولت مشترکہ اور انسانی حقوق نے حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں نازک جنگ بندی کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ لارڈ رائے کولنز نے جنیوا میں انسانی حقوق کی کونسل میں اپنے خطاب میں کہا کہ تنازعات اور جغرافیائی سیاسی کشیدگی دنیا بھر میں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہی ہے۔ ہم آج تیزی سے غیر مستحکم اور غیر یقینی دنیا کے پس منظر میں جمع ہوئے ہیں۔ کولنز کا مزید کہنا تھا کہ اسی لیے غزہ میں جنگ بندی کو مکمل طور پر نافذ کرنا چاہیے۔ ہم ہر یرغمالی کی رہائی اور اہم امداد غزہ تک پہنچنے کے ساتھ تنازع کا خاتمہ دیکھنا چاہتے ہیں جس سے دو ریاستی حل کی طرف ایک قابل اعتماد عمل شروع ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے قیدیوں کی رہائی تک اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ حماس کے عہدیدار باسم نعیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سازشوں کے ذریعے جنگ بندی کے مزید اقدامات پر مذاکرات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک فلسطینی قیدیوں کو معاہدے کے مطابق رہا نہیں کیا جاتا۔ باسم نعیم نے برطانوی خبرساں ادارے کو بتایا کہ دشمن کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکرات جو سازشوں کے ذریعے کیے جا رہے ہیں تب تک ممکن نہیں جب تک معاہدے کے تحت طے شدہ 620 فلسطینی قیدی رہا نہیں کیے جاتے جنہیں ہفتے کے روز 6 اسرائیلی یرغمالیوں اور 4 لاشوں کے بدلے آزاد کیا جانا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سازشوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ دشمن معاہدے کی شرائط پر عمل کرے جیسا کہ طے شدہ معاہدے میں درج ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ وہ غزہ میں کسی بھی وقت لڑائی دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ دھمکی حماس کے بیان کے بعد جاری کی جس میں تنظیم نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں تاخیر کر کے جنگ بندی معاہدے کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انہوں نے تل ابیب کے علاقے میں فوجی افسران کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اسرائیل غزہ کی پٹی میں کسی بھی لمحے جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے جنگ کے اہداف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نیتن یاہو نے مزید کہا ہم کسی بھی لمحے شدید لڑائی دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں ہم نے حماس کی زیادہ تر منظم قوتوں کو ختم کر دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس مخالف یورپی یونین کی ترامیم مسترد، سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد منظور۔ سلامتی کونسل نے روس مخالف تمام یورپی ترامیم مسترد کرتے ہوئے یوکرین سے متعلق امریکی قرارداد کو منظور کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں یوکرین یورپی یونین کی مشترکہ قرارداد اور امریکہ کی الگ قرارداد پر ووٹنگ ہوئی۔ پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یوکرین کی علاقائی سلامتی کی حمایت اور روسی افواج کی فوری واپسی پر مبنی قرارداد یوکرین جنگ کا تیسرا سال مکمل ہونے پر پیش کی گئی۔ یوکرین اور یورپی یونین کی قرارداد میں یوکرین پر روسی حملے کا حوالہ دیتے ہوئے روسی افواج کو یوکرین سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ کی شدید مخالفت کے باوجود اقوام متحدہ نے یورپی حمایت یافتہ یوکرین قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی۔ 93 ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ امریکہ، روس، بیلاروس، شمالی کوریا اور سوڈان نے خلاف ووٹ دیا۔ اس کے بعد امریکہ کی الگ قرارداد پر سلامتی کونسل میں ووٹنگ ہوئی۔ امریکی قرارداد میں کہا گیا کہ تنازع کا فوری خاتمہ یوکرین روس کے درمیان دیر پا امن قائم کیا جائے۔ اقوام متحدہ کا مرکزی کردار عالمی امن اور تنازعات کے خاتمے کو ممکن بنانا ہے۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन रूस जंग तीसरी आलमी जंग का खतरा बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को आलमी सतह पर संगीन सूरत हाल करार देते हुए कहा कि अगर इस जंग को रोका ना गया तो ये तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात अपनी फ्रांसीसी हममनसब सदर एमानुएल मैक्रोन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन में यूरोपीय अफवाज की मौजूदगी जंग के खात्मे की एक जमानत के तौर पर देखनी चाहिए और दोनों ममालिक की जानिब से जंग को रोकने में खातर ख्वाह पेशरफ्त हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और फ्रांस दोनों इस जंग को ख़त्म करने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं और इस मकसद के हसूल में एक तवील सफ़र तय किया जा चुका है। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि यूरोप इस बात के लिए तैयार है कि वो एक काबिल एतमाद पार्टनर बने और इस बात को यकीनी बनाए कि यूक्रेन में अमन कायम हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ने ईरान, चीन, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमे ख़जाना और महकमे खारजा ने ईरान की तेल की बरामदात को निशाना बनाते हुए 30 से ज़ायद अफराद और जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। मुतासरा ममालिक में ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, भारत, हांगकांग, मलेशिया शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि जो भी ईरानी तेल के कारोबार में मुलव्वस होगा इसे सख्त पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका यूक्रेन मादनी मुआहिदा प्यूटन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मास्को में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन मादनी मुआहदे से हमारा कोई लेना देना नहीं, मादनी वसाइल पर ताउन से मुतल्लिक अमेरिका के साथ काम करने को तैयार हैं। रूसी सदर का कहना था कि सदर पुतिन का मौक़िफ़ रूस के मफाद में नहीं बल्कि यूक्रेन के मफाद में है। अमेरिका के सरकारी व निजी अदारों को मुश्तरका काम करने की पेशकश के लिए भी तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि यूक्रेन से मुतल्लिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में बज़ाहिर हर्ज नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग का जल्द ही खात्मा हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीनी सदर का रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता, ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान राब्ते के दौरान तजारती ताल्लुकात और बाहमी ताउन के अमूर पर गुफ्तगू की गई। रूसी सदर ने चीनी हममनसब को अमेरिका के साथ हालिया मुज़ाकरात की तफसीलात बताईं। चीनी सदर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीन और रूस सच्चे दोस्त हैं, एक दूसरे की हमायत करते हैं, तारीख और मौजूदा हालात साबित करते हैं चीन और रूस अच्छे हमसाए हैं। चीन और रूस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उनका मजीद कहना था कि दोनों ममालिक मुश्तरका कोशिशों से तरक्की की राह पर गामजन हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं जनूबी अफ्रीका में शदीद बिजली बहरान, मुल्क भर में ब्लैक आउट का खतरा। जनूबी अफ्रीका में बिजली का बड़ा बहरान पैदा हो गया और मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया गया। कौमी तवानाई कंपनी एस्को ने तकनीकी खराबियों के बायस गैर मुअय्यना मुद्दत तक बिजली की राशनिंग जारी रखने का ऐलान किया है। मुल्क के कई बड़े हिस्सों में अचानक बिजली बंद कर दी गई, जिस पर अवाम और कारोबारी हल्के शदीद बरहम हैं। हैरानकुन तौर पर यह बहरान ऐसे वक्त में सामने आया जब एस्को ने हालिया महीनों में बिजली की फराहमी में बेहतरी के दावे किए थे। एस्को के मुताबिक 3 बड़े कोल पावर प्लांट्स में फनी खराबियों की वजह से बिजली की शदीद किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बाद स्टेज 6 लोड शेडिंग नाफज कर दी गई। स्टेज 6 के तहत बिजली 4 दिनों में 12 मरतबा बंद की जाएगी और हर बार 4 घंटे तक बिजली मुअत्तल रहेगी। वज़ीर तवानाई ने कहा कि ये एक बड़ा धचका है, नाकाबिल कबूल सूरत हाल है और हम आवाम के गुस्से और मायूसी को समझते हैं, लेकिन हम इस मसले को जल्द हल करेंगे। वाज़ेह है कि जनूबी अफ्रीका की 80% बिजली कोयले के पावर प्लांट से हासिल की जाती है, लेकिन बदअनवानी, गलत इंतजामात और बिजली के बुनियादी ढांचे की नाकस देखभाल ने बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया है। एस्कॉम को माजी में बदअनवानी, चोरी और तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मसाइल का सामना रहा है, जिसकी वजह से बिजली बहरान मज़ीद बढ़ता जा रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।